మార్వాడి యూనివర్సిటీ మంచి భవిష్యత్తు కోసం తెలుగు విద్యార్థులు ఇష్టపడే యూనివర్సిటీ. కాల్ 9059052378 9059052379. మార్వాడి యూనివర్సిటీ గత కొన్ని రోజులుగా మనందరం కూడా మన ఛానల్లో ఈ మాట వింటూనే ఉన్నాం. Yeah, we have our gentleman from Guntur Center, Chambar Shiva Rao, and he is very active. Where I was personally available in his office at Guntur. శ్రీధరన్ గారు లాంటి వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ ఇనాగ్రేషన్ చేశారు అని అంటే నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం ఇది. జనరల్ గా వాళ్ళ స్టడీస్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ సార్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. మీరు చెప్పినట్టుగా నేను చూస్తున్నాను, కళ్ళు మూసుకొని పిల్లల్ని పంపించేయచ్చు నిజంగా. మార్వాడి యూనివర్సిటీ అంటే స్టడీ ఒక్కటే కాదు, పిల్లలంతా కూడా చదువు అనగానే పెద్ద భారంగా ఫీల్ అవుతుంటారు. కానీ చదువు అనేది భారం కాదు, చదువుతో పాటు అన్నీ ఉంటే వాళ్ళకి ఇంకా అంతకు మించిన ఎంజాయ్మెంట్ ఇంకోటి ఉండదు. అది మార్వాడి యూనివర్సిటీనే. మార్వాడి యూనివర్సిటీ అనగానే స్టడీలో చాలా క్వాలిటీ ఉంది. మనకు ఈ ప్రాంతం నుంచే కాకుండా ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాల నుంచి కూడా సౌత్ ఇండియన్ పీపుల్ చాలా మంది, దాదాపు 3000 మందికి పైగా కూడా పిల్లలు ఈ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నారు అని చెప్పి మనం వింటూనే ఉన్నాం. మార్వాడి యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల సౌలభ్యం కోసం ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక ఆఫీస్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సంప్రదించవలసిన టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ అసలు నిజంగా ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఏ రకంగా ఉంది ఏంటి, మనకు ఇంకొక విషయం, ప్రతి ఎపిసోడ్లో ప్రతి సిరీస్లో కూడా ఒక బ్రాంచ్ మేనేజర్ని పరిచయం చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఎపిసోడ్లో ఏ బ్రాంచ్ మేనేజర్ని పరిచయం చేస్తారో కూడా ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఇప్పుడు సార్తో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు అకాడమిక్ డీన్ డాక్టర్ శ్రీధరన్ గారు. ఇప్పుడు వారితో మాట్లాడిద్దాం. నమస్తే సార్. Namaste. సార్, నేను క్యాంపస్లోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా చూస్తున్నాను, స్టడీస్ ఒక్కటే కాదు రకరకాల ఈవెంట్స్లో పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేయడం చూస్తున్నాను. నిజంగా వాళ్ళు ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్న స్టడీకి సంబంధించి అవన్నీ కూడా మర్చిపోయి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఈవెంట్స్ అన్నిటి వల్ల ఆ స్టడీ అనేది వాళ్ళకి ప్రెషర్గా అసలు అనిపించట్లేదేమో అని నాకు అనిపించింది సార్. నిజంగా వాటి గురించి. So you would have seen that festive vibe everywhere. అవును సార్. Now this we are having MU annual sports being celebrated. Okay. Today is a valediction which is going to start in a couple of minutes. You can see the sound coming up everywhere from the auditorium side. So this is actually basically 2 to 3 day event. It is having, we got a lot of sports activities classified into indoor and outdoor activities. Okay. And students participate in a very well manner, especially volleyball, football and squash, all such things, cricket, all such things are happening. We also allow faculty members also to play at par with students. We have a separate rounds for faculty, separate rounds for students also. Okay. Apart from this very grand way we are celebrating with a very high cost. And apart from that, 2 more great occasions Marwadi witnesses this. One is the MU Fest. MU Fest is the largest fest it can ever happen in an university, where all our students internally are participating. We have got more than 50 varieties of competitions happening. They are divided into they are divided into technical competition, non-technical competition, and also fun events. So these kind of events students participate very nicely, and we allow students also to have some stalls, food stall, all such things, fancy stalls are being prepared by students, and they do it enthusiastically very well. And the third one is a TEDx talk. We are members of TEDx talk. What is TEDx, sir? Yeah, TEDx is a very is like a magnum opus. It is a big forum where we invite, there is a thematic presentation. Okay. And based upon, like, we had a theme like justice for millions once. So like that, this kind of themes is being brought down, and we collect eminent speakers across the country, and they will make a 7-minute presentation about the topic. Okay. And this is we need to get a license, and we need to get it every year. And we are fortunate to have 3 times conducted that event.
And this year also we will going to conduct 2025 also we will be conducting it. Okay. And we allow students also to take part in that so that they understand, they get motivated through these talks. నైస్ సార్, నిజంగా చాలా మంచి థాట్ అని చెప్పాలి ఇది. నిజంగా పిల్లల్లో ఆ స్ట్రెస్ అంతా రిమూవ్ చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఫన్ మూమెంట్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి. కాబట్టి మీరు ఆ ప్లాన్ తోటే ఇదంతా కూడా ప్లాన్ చేశారు అని చెప్పి అనిపిస్తోంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మనం ఎవ్రీ ఎపిసోడ్లో ఒక బ్రాంచ్ మేనేజర్ని పరిచయం చేయడం అయితే జరుగుతోంది కదా సార్. మరి ఇప్పుడు ఈ 7th ఎపిసోడ్లో ఎవరిని పరిచయం చేయబోతున్నారు? Yeah, we have our gentleman from Guntur Center, Shambar Shivarao, and he is very active and he is managing our direct center over there, and he knows our philosophy of Marwadi and all those things and all. Students from Guntur and nearby regions can visit his center and take benefited out of it. And one more, when I look at it, immediately I remember that the day where I was personally available in his office at Guntur to inaugurate that office. It happened somewhere around the last year, and he was very good, and the center is kept in a very nice way, and they got student centric environment over there. So the students, without deciding anything also, they can come, and while they leave the center they get all clarity and go. హలో సార్. హలో. నిజంగా శ్రీధరన్ గారు లాంటి వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ ఇనాగ్రేషన్ చేశారు అని అంటే నిజంగా సూపర్ సార్. నిజంగా చాలా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం ఇది. నిజంగా చాలా వండర్ఫుల్ మ్యాటర్ సార్. నిజంగా ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిందే అక్కడి విషయాలు కూడా. మనం క్యాంపస్కి సంబంధించిన విషయాలు కూడా చాలా మాట్లాడుకోవాలి. అక్కడి పిల్లలు కూడా ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మన యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు చాలా మందే ఉండుంటారు. ఖచ్చితంగా పిల్లలతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాము. యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన విషయాలు కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్. గుంటూరు బ్రాంచ్ మేనేజర్ ను కలవాలనుకునే వాళ్ళు సంప్రదించాల్సినటువంటి అడ్రస్ పాకనాటి సాంబశివరావు, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, ఆపోజిట్ బ్రహ్మంగారి టెంపుల్, లక్ష్మీపురం మెయిన్ రోడ్, గుంటూరు సిటీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 522007. ఫోన్ నెంబర్ 6300840741. క్యాంపస్లో జరిగే ప్రతి విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా మీకు చెప్తాను. మీ ద్వారా మీ ప్రేక్షకులకు చెప్తాను. మీరు క్యాంపస్లోకి వెళ్దాం మనం. తప్పకుండా సార్. స్టార్ట్ అవుదామా? సాంబశివ్ గారు, మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా గుంటూరు బ్రాంచ్ గురించిన విశేషాలు ఇందాక మనం అనుకున్నాము. అసలు ఏంటి డీప్గా తెలుసుకోవాలనుంది నాకు గుంటూరు బ్రాంచ్కి సంబంధించిన విశేషాలు. తెలుసుకునే ముందు ఆ బ్రాంచ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? యాక్చువల్గా గుంటూరు బ్రాంచ్ నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ ఒక 100 మెంబర్స్ ఇయర్లీ పిల్లలు వచ్చారు. ఓకే. లాస్ట్ ఇయర్ శ్రీధరన్ గారి చేతుల మీదుగా మన ఆఫీసు ఓపెన్ అయింది. మా ఆఫీస్ లక్ష్మీపురం మెయిన్ రోడ్లో బ్రహ్మంగారి టెంపుల్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. ఓకే. గుంటూరు, పలనాడు, తెనాలి, నర్సరావుపేట, చిలకలూరిపేట ఈ సరౌండింగ్స్లో ఎవరైతే మార్వాడి యూనివర్సిటీ జాయిన్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ మనది ఆఫీస్ అందరికి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎప్పుడు 24/7. ఓకే. వాళ్ళు ఎవరికి ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా, ఎలాంటి విషయాలైనా, పేరెంట్స్ ఎవరైనా సరే రావచ్చు, కూర్చోవచ్చు, డిస్కస్ చేయొచ్చు. మీ స్టూడెంట్ గురించి, మీ పిల్లోడి గురించి, మీ ఎలాంటి కోర్సులు ఉన్నాయి, ఏంటి పరిస్థితి, మార్వాడి యూనివర్సిటీ డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ నేను మీ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాను. గుంటూరు బ్రాంచ్ మేనేజర్ ను కలవాలనుకునే వాళ్ళు సంప్రదించాల్సినటువంటి అడ్రస్ పాకనాటి సాంబశివరావు, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, ఆపోజిట్ బ్రహ్మంగారి టెంపుల్, లక్ష్మీపురం మెయిన్ రోడ్, గుంటూరు సిటీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 522007. ఫోన్ నెంబర్ 6300840741. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఒక దగ్గరికి ఎంటర్ అవుతున్నారు స్టడీ గురించి అని అంటే వాళ్ళ మైండ్లో కొంచెం టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది. అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి దానికి సంబంధించి కూడా మీరు కౌన్సిలింగ్ లాంటివి ఏమైనా ఇస్తూ ఉంటారండి అక్కడ బ్రాంచ్లో, లేదంటే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయా? ఎలా ఉంటుంది? అంటే వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ బట్టి, వాళ్ళ నీడ్ని బట్టి వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ అవసరమైతే మనం వాళ్ళకి కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అవి ఇస్తాము. లేదంటే ఇక్కడికి వచ్చినాక మన ఫాలోఅప్ ఉంటుంది స్టూడెంట్ గురించి. జనరల్గా వాళ్ళ స్టడీస్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు, క్లాసులకు ఎలా అటెండ్ అవుతున్నారు, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, ఇంటర్వ్యూస్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. గుంటూరు బ్రాంచ్ మేనేజర్ ను కలవాలనుకునే వాళ్ళు సంప్రదించాల్సినటువంటి అడ్రస్ పాకనాటి సాంబశివరావు, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, ఆపోజిట్ బ్రహ్మంగారి టెంపుల్, లక్ష్మీపురం మెయిన్ రోడ్, గుంటూరు సిటీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 522007. ఫోన్ నెంబర్ 6300840741.
మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువగా పిల్లలు రావటం జరుగుతోంది, అడ్మిషన్స్ ఎక్కువగా వాళ్ళే ఉంటున్నాయని చెప్పి వింటున్నాం కదా మన మార్వాడి యూనివర్సిటీలో. నిజంగా ఎంత సంఖ్యలో ఉన్నారండి మన తెలుగు రాష్ట్రాల పిల్లలు ఇక్కడ? 2 తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి 2024కి సంబంధించి దాదాపుగా 4,000 మంది పిల్లలు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఎనీ కోర్స్ 4,000 మంది పిల్లలు ఎనీ కోర్సెస్. ఈ సంవత్సరం ఆ సంఖ్యని 5,000కి తీసుకెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాము. 5,000కి తీసుకెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాము. ఇక ఎందుకు వస్తారు వాళ్ళు ఇక్కడికి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్, ఈ బిల్డింగ్స్, ఈ కన్స్ట్రక్షన్, ఇక్కడ ఉన్న ల్యాబ్స్, ఇక్కడ ఉన్న కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ కానివ్వండి, మెకానికల్ ల్యాబ్స్ కానివ్వండి, వండర్ఫుల్ ల్యాబ్స్, బ్యూటిఫుల్ ల్యాబ్స్, ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ, వీళ్ళు టీచ్ చేసే విధానం, ఇక్కడ దొరికే నాలెడ్జ్, ఇది NAAC A+ గ్రేడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. వండర్ఫుల్ గా ఉంటది క్యాంపస్ అంతా. మీరు చూస్తున్నారు చక్కగా. దాదాపుగా ఇంటర్నేషనల్ గా 53 కంట్రీస్ నుంచి పిల్లలు వచ్చి ఇక్కడ చదువుకుంటున్నారు. సార్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. మీరు చెప్పినట్టుగా నేను చూస్తున్నాను, కళ్ళు మూసుకొని పిల్లల్ని పంపించేయచ్చు, నిజంగా పేరెంట్స్ రెడీగా ఉంటారు. కానీ ఫుడ్ విషయానికి వస్తే ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ? ప్యూర్లీ సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్. మన సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో అది కుక్ చేయడానికి, అది మేక్ చేయడానికి మన ఆంధ్ర నుంచి కుక్స్ ని తీసుకొచ్చాం, తెలుగు రాష్ట్రాల కుక్కలను తీసుకొచ్చాం. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ ఫ్లేవర్ రావడానికి, ఆ ఫుడ్ ఫ్లేవర్ రావడానికి ట్రై చేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు. చక్కగా చేసి పెడుతున్నారు పిల్లలకి. దట్ ఇక్కడ రైస్ కూడా కొంచెం దొడ్డు రైస్, అదే లైక్ రైస్ కాదు, ఈ రైస్ కాదు, మార్చాలి అంటే మన ఏరియా, మన పల్నాడు, మిర్యాలగూడ ఆ సైడ్ నుంచి రైస్ని ఇక్కడికి డంప్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఫుడ్ అయితే ప్యూర్లీ సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్. నాన్ వెజ్ కావాలి అనుకుంటే నాన్ వెజ్ కి సపరేట్ మెస్ ఉంది, అది కూడా పిల్లలు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫుడ్ అయితే హోమ్లీ ఫుడ్, ఇంట్లో ఎలా ఉంటుందో అలాంటి హోమ్లీ ఫుడ్ ని యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కి అందజేస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. నిజంగా యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన విశేషాలన్నీ కూడా ఎవరైనా పిల్లల్ని ఖచ్చితంగా మార్వాడి యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్స్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళకి చాలా చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. ఆ డౌట్స్ అన్ని కూడా చక్కగా క్లియర్ చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫైనల్ గా మీ ద్వారా, మీ iDream మీడియా ద్వారా ప్రేక్షకులకు చెప్పేది ఏంటంటే, మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ యూనివర్సిటీ. ఇక్కడికి మీ పిల్లల్ని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా, చక్కగా, ధైర్యంగా, నిశ్చింతగా పంపించుకోవచ్చు. ప్యూర్లీ మన హోమ్ ఫుడ్ ఉంటుంది, సెక్యూరిటీలో పిల్లలు ఉంటారు. ఇక్కడ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్తో పాటు వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్స్ అన్నీ యూనివర్సిటీ నేర్పిస్తుంది. దట్టు వాళ్ళ కోర్సు కంప్లీట్ అయ్యి బయటకు వచ్చే టయానికి వాళ్ళకి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్తో పాటు ఒక అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్తో మీ పిల్లలు బయటకు వస్తారని నేను అష్యూరెన్స్ ఇస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మార్వాడి యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల సౌలభ్యం కోసం ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక ఆఫీస్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సంప్రదించవలసిన టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ సార్, మీరు చెప్పినట్టుగా చూస్తే దాదాపు 2025లో మనకు 5,000 దాకా విద్యార్థులు రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది, ఒక అంచనా అని చెప్పారు కదా. మరి ఇంతమంది రావడం అంటే మామూలు విషయం ఏం కాదు. దీనిని మించిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఇంతమంది ఉన్నారంటే వాళ్ళకు తగినట్టుగా సదుపాయాలు కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపై చాలా ఉంటుంది కదా సార్. ఎలాంటి జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నారు? ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిల విషయంలో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోబోతున్నారు సార్? 2025కి సంబంధించి ఇప్పుడు మన క్యాంపస్లో అడ్మిషన్లు ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. 2025కి సంబంధించి ఇప్పుడైతే 4,000 మందికి యూనివర్సిటీ ఇన్సైడ్ హాస్టల్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగాం. హాస్టల్ లోపల ఆ ఫెసిలిటీస్ చాలా చాలా బాగుంటాయి, చాలా కంఫర్టబుల్గా. మన పిల్లలు వాళ్ళ ఇళ్లలో ఎలా అయితే ఉంటారో అలాంటి అట్మాస్ఫియర్తో హాస్టల్ రూమ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ 2025కి ఎవరైతే అడ్మిషన్ తీసుకొని తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకుంటారో, ఈసారి ఎర్లీ ప్రాసెస్గా అడ్మిషన్ కంప్లీట్ చేసుకునే వాళ్ళకి యూనివర్సిటీ ఇన్సైడ్ అడ్మిషన్ ఓకే చేస్తాం. 2026లో 14 టవర్స్, 14 అంతస్తులతో పెద్ద టవర్స్, 2 టవర్స్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి, మీరు చూస్తున్నారు. ఆ 2 ఓపెన్ అయితే యూనివర్సిటీ లోపలే 7,000 నుంచి 8,000 మందికి మనం అకామిడేషన్ ఇవ్వచ్చు. మీరు అన్నారు ఇందాక అమ్మాయిల సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుందని.
మొత్తం ఎంటైర్ క్యాంపస్లో 2800 సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. ఎంత సెక్యూరిటీ అంటే ఆడపిల్లలకి మన ఇంటికన్నా సేఫ్ జోన్ ఇది. సూపర్ సార్. అంత సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఎక్కడ చిన్న గొడవ కానీ ఏరే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అమ్మాయిల హాస్టల్లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కళ్ళు లేడీస్ స్టాఫ్ ఉంటుంది. మొత్తం లేడీస్ స్టాఫే. అందులోకి మగవాళ్ళకి అనేది ఎంట్రీ ఉండదు, ఎలా ఉండదు. వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టేది ఎవ్రీథింగ్ లేడీస్ స్టాఫే ఉంటారు. సో వాళ్ళ సెక్యూరిటీ అయితే 100కి 100% మేము హామీ ఇస్తాం. మార్వాడి యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్స్ తో పాటు ఇంకా మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవడానికి సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్స్ 905-905-2378, 905-905-2379. అదేవిధంగా మీరు చూసారు ఇందాక వస్తుంటే ఎంటీ ప్లేస్ ఉంది కదా. అవును సార్. 2026లో అక్కడ ఇన్సైడ్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ కట్టాలని ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ వేరే బయట నుంచి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడం కోసం ఒక ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ చేయబోతున్నారు. సో ఫైనల్లీ నేను పూర్తిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడికి మీరు ఎవరినైనా సరే పిల్లల్ని పంపించుకోవచ్చు, మీ స్టూడెంట్ మోసుకొని పంపించేయచ్చు. చూసారు కదండి, మనకు గుంటూరు బ్రాంచ్ మేనేజర్ సాంబశివరావు గారు ఏం చెప్పారో. ఆయన మాటలు విన్న తర్వాత మీ అందరికీ ఒక మంచి క్లారిటీ అయితే వచ్చేసిందని అనుకుంటున్నాను. నేను చూసినంత వరకు కూడా నిజంగా ఇప్పుడు సాంబశివరావు గారు ఏదైతే చెప్పారో ఫుడ్ విషయం కానీ, ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ విషయం కానీ, అమ్మాయిల విషయంలో కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. అయితే మన పిల్లల్ని మనం ఖచ్చితంగా ఒక ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఒక ప్లేస్కి, ఒక యూనివర్సిటీకి పంపిస్తున్నాము అని అంటే ఖచ్చితంగా ఏమేమైతే మనం ఆలోచిస్తామో అలాంటి ఆలోచనలు, భయాలు అన్నీ ఏవి కూడా లేకుండా నిశ్చింతగా మీరు గుజరాత్ రాజ్కోట్ మార్వాడి యూనివర్సిటీలో జాయిన్ చేయొచ్చు. మీకు ఎటువంటి భయం కూడా అవసరం లేదు. మరి మీరందరూ జాయిన్ చేయాలని అనుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. జాయిన్ చేయాలి అనుకుంటే ఈసారి అడ్మిషన్స్ చాలా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. దాదాపు 3000-4000 ఉన్న స్టూడెంట్స్ కాస్త 5000కి పైగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు అడ్మిషన్స్ కోల్పోయే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకని ఇంకా ఆలస్యం చేయొద్దు. తొందరగా అడ్మిషన్స్ కోసం మార్వాడి యూనివర్సిటీ వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేయండి. కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోండి. నమస్తే. మార్వాడి యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల సౌలభ్యం కోసం ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక ఆఫీస్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సంప్రదించవలసిన టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ తీసుకుంటాను. విజిత గారు చూసారు కదా ఎలా ఉంది మా ఫ్లాష్ మ్యాప్.
చూసాను సార్, అసలు మామూలుగా లేదు, ఇరగ తీసేశారు. మామూలుగానే మార్వాడి యూనివర్సిటీ అంటే స్టడీ ఒక్కటే కాదు, దాంతోపాటు అన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయని చెప్పి మనం ఎవ్రీ టైం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూశాను, మీరు చెప్పిన తర్వాత అదిరిపోయింది సార్, ఇరగొట్టేశారు మన పిల్లలు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మామూలుగా హిందీ సాంగ్స్, ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ ఇలానే కాకుండా తెలుగు సాంగ్స్కి కూడా మధ్య మధ్యలో డ్యాన్స్ చేయడం అనేది ఇంకా సూపర్ సార్ నిజంగా. అంటే ఎంటైర్ క్యాంపస్లో తెలుగు పిల్లలు 3000 మంది ఉన్నారు. 3000 మంది తెలుగు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు తెలుగు పాటలు రాక తమిళ పాటలు వస్తాయా? అంతే కదా సార్, మామూలుగా ఉండదు మన తెలుగు వాళ్ళతోటి. ఈరోజు నైట్ మన తెలుగు పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా తెలుగు పిల్లలకి తెలుగు మూవీ సాంగ్స్తో డీజే ప్లాన్ చేసాం ఈరోజు నైట్. అది కూడా చూడాలి మీరు తప్పకుండా. మీరు మీ ఎంటైర్ టీం అంతా ఇక్కడికి రావాలి, ఇది కూడా చూసి మీరు ఎంజాయ్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఎవ్రీ రిలీజియన్కి, ప్రతి ఒక్క రిలీజియన్కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్ని మార్వాడి యూనివర్సిటీ కండక్ట్ చేస్తుంది. మార్వాడి యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల సౌలభ్యం కోసం ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక ఆఫీస్ ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సంప్రదించవలసిన టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ అండ్ ఈరోజు రాత్రి జరగబోయే డీజే నైట్కి రావాలి. అట్లాగే రేపు మన తెలుగు పిల్లల కోసం రాబోయే ఉగాదికి ఒక స్పెషల్ ఈవెంట్ని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అది కూడా గొప్పగా ఉంటుంది. ఆ టయానికి మీరు కనుక క్యాంపస్లో ఉంటే కంపల్సరీ ఆ ఉగాది ఈవెంట్కి కూడా మీరు అందరూ అటెండ్ అవ్వాలి. తప్పకుండా అవుతాం సార్. నిజంగా ఏంటి సార్, కొంచెం ఏమైనా రివీల్ చేయగలుగుతారా? ఆ ఈవెంట్ ఏంటి, దేనికి సంబంధించి ఉంటుంది అనేది? అదంతా సక్సెస్ మీరు ఈరోజు నైట్కి చూస్తారు. అది ఈ రోజు నైట్ చూసిన దాన్ని బట్టి మళ్ళీ ఉగాదికి ఏ కాన్సెప్ట్ చేయబోతున్నారు ఏంటి అనేది ఆ సర్ప్రైజ్ కొంచెం మాకు రివీల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సార్. నిజంగా థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది, పిల్లలంతా కూడా చక్కగా డాన్స్ చేస్తుంటే. మళ్ళీ నేను ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మామూలుగా మార్వాడి యూనివర్సిటీ అంటే స్టడీ ఒక్కటే కాదు, పిల్లలంతా కూడా చదువు అనగానే పెద్ద భారంగా ఫీల్ అవుతుంటారు. కానీ చదువు అనేది భారం కాదు, చదువుతో పాటు అన్నీ ఉంటే వాళ్ళకి ఇంకా అంతకు మించిన ఎంజాయ్మెంట్ ఇంకోటి ఉండదు. అది మన మార్వాడి యూనివర్సిటీనే. సూపర్ సార్, సూపర్ నిజంగా. మార్వాడి యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్స్ తో పాటు ఇంకా మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవడానికి సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్స్ 9059052378 9059052379. చూసారు కదండి, ఫ్లాష్ మ్యాప్ ఎలా జరిగిందో, అద్భుతంగా జరిగింది. మనకు గుంటూరు బ్రాంచ్ మేనేజర్ సాంబశివరావు గారు ఇంతటి గొప్ప విషయాన్ని మనకు చూపించారు. నిజంగా ఇప్పుడు మనం మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఒక సిరీస్ లాగా ఈ ఎపిసోడ్స్ అన్నీ కూడా చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. ఇప్పుడు శివగారితో జరిగిన ఈ ఎపిసోడ్ 7th ఎపిసోడ్ అనమాట. అయితే మళ్ళీ వచ్చే నెక్స్ట్ సిరీస్ 8th ఎపిసోడ్లో ఈరోజు ఏదైతే డీజే నైట్ జరగబోతుంది అని చెప్పి సాంబశివరావు గారు మనకు చెప్పారో, ఆ యొక్క అద్భుతాలన్నీ కూడా ఆ సిరీస్లో రాబోతున్నాయి. మీరందరూ కనుక మిస్ అవ్వకుండా అది చూడాలి అని అంటే ఆ ఎపిసోడ్ని ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా చూడాల్సిందే. మార్వాడి యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన మరిన్ని అప్డేట్స్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఐ డ్రీమ్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందే. ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, మరి ఐ డ్రీమ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.